राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು 18ನೇ ದಿನ, ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 18 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಧನ್ಯರಾದರನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದೀರ. ಹಾಗಾಗಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ.
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫಲ ಏನು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಲವೇನು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಮೋಕ್ಷ 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 ಸನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿದು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಒಂದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆರೆಸ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಉಪಸಂಹಾರ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಯಂ ದಧಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಚ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವರು ನಮ್ಮ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಭೇಟಿ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೀವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 15 days ಕೋರ್ಸು, 3 months ಕೋರ್ಸು, 1 month ಕೋರ್ಸು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಭಾವೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಋಷಿಕೇಶ ಪೃಥ್ವಿಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶನೇ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಈಶನಾದವನು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಋಷಿಕೇಶನೇ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ದಾನ, ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು,
ದಾನ, ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಚಾಟಲ್ಲಿ? ತ್ಯಾಗ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಪ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಆ ಮೂರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ತ್ಯಾಗ, ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ದಾನ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತ್ಯಾಗ, ದಾನ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗ, ಧ್ಯಾನ, ತಪಸ್ಸು. ಶಾಂತಲಾಮ ಅಂದರೆ ರೇಣುಕಾನೋ ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತ್ಯಾಗ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೇನು, ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೇನು, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೇನು? ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ಸಿದೆ, ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಫಲನೇ ಪಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಆಸೆನೇ ಪಡಬಾರ್ದಂತೆ, ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸ ಏನಿದು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹು ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಯ ಆಧಾರವಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನೇ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಆಧಾರವಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಹಿಕ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನೇ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗೋ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುವಿಗಾಗೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರನಾಗೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೋ, ಹೇಗೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಅನುಸಾರ ನಮಗೊಂದು ಕರ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದೆ, ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದೆ. ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಡದೆ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಏನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಹಾ ಸನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಸನ್ಯಾಸ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ಕಳಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದ್ದಿತೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷೀಣಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪ ಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಮುನಿಗಳು ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಾವೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಥರ ಮುನಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ಬೇಜಾಡಿ ವೇದಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಜಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷೀಣಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವು ಯಾವನ್ನ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಅವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆಯೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚೆ ಭಕ್ತರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಕರ್ಮ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಲದ ಆಸೆ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕರ್ಮ, ಫಲ ಪಡೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲ ಬರ್ದೋಗಿರೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕರ್ಮವಾದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ನಾನು ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದೇ ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸೋದು ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮರವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬರಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಹಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಸಿಗಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ತಾಯಿನೋ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಭ್ರಮೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ.
ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೀಗಿದ್ದೀವಲ್ವ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಭಯ. ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಜೋಗುಣ, ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀರ. ಕಾರಣ ಏನು, ಕಷ್ಟದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ರಜೋಗುಣದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಫಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ಕ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮತ್ತು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು 3 ಗುಣಗಳವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತತ ಕರ್ತಾ ಕಾರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಹಾಭಾವವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ವಿಧಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಗೆದ್ದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವು ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋ. ಯಾವುವು? ಮೊದಲು ಕರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ದೇಹ. ಕರ್ತ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವವನು. ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂಡೀವರ್ಸ್, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಗಡಿಯದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕರ್ತ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ಮಸ್ಥಳ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ತ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಕರ್ತ ಒಬ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಕಬ್ಬಣ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 5 ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ
ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದನೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಧಾರನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ, ಆಗಲೇ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಈ 5 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಆತಂಕ, ದುಃಖ, ಭಯ. ನಾವೊಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದೇಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲಸ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ವಸ್ತುನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ 3 ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸನ ಏನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 3 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ 3 ಅಂಶಗಳು. ಈ ಅಂಶಗಳು 3 ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಕೆಲಸ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ತ. ಇವು ಕ್ರಿಯೆಯ 3 ಘಟಕಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಯೇ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇಪರು ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಭಗವಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ ಓದೋ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಕೆಳಗಡೆನೂ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3, 2, 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 19ರಿಂದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವವರು, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಯಾವುದು 3 ಬಗೆ? ಸತ್ವಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಜ್ಞಾನ. 3 ಪ್ರಾಯಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೀಗ 20, 21, 22ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, 3, 2, 1 ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವೀಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿಭಜಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ, ತುಂಬ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಏನು? ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಇದೆ, ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ರಜಸ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿ.
ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮದಿಂದ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ. ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ತಮೋ ಗುಣದವರು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ 23ರಿಂದ 25 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ, ಯಾವ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ? ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ, ಯಾವ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಲು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ರಾಜಸ ಕರ್ಮ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಯಾವಶನಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬಂಧನವನ್ನಾಗಲಿ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಇತರರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾಮಸ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 26, 27, 28 ಭಗವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ದುರಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಜಯಾಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಆದರೆ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ದುರಾಸೆ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧದಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಚಲಿಸುವವನು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಗಾರ, ಭೌತಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವನು, ಹಠಮಾರಿಯು, ಮೋಸ ಮಾಡುವವನು, ಇತರರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನು, ಸೋಮಾರಿಯು, ಸದಾ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿರುವವನು, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವವನು ಆದ ಕರ್ತನನ್ನು ತಾಮಸದ ಗುಣದ ಕರ್ತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಓ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಜೇತನೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ 3 ವಿಧದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ, ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ಬುದ್ಧಿಯು ರಾಜಸ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 2ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬುದ್ಧಿಯು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 33ರಿಂದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು.
ಅರ್ಜುನನೇ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ರಜಸವಾದದ್ದು. ಪಾರ್ಥನೆ, ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಭಯ, ಶೋಕ, ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ ಇವುಗಳಾಚೆ ಹೋಗಲಾರದ ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪವು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. 36ರಿಂದ 39 ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂತೋಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷದಂದಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಆ ಖುಷಿ ವಿಷದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅಮೃತದಂತಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಗೃತವಾಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷ, ಕೊನೆಗೆ ಅಮೃತ ಥರ ಇರೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸುಖವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಸ ಗುಣದ ಸುಖ. ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಳಾಗೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖ ದುಃಖ ದುಃಖ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೃತ, ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುರುಡಾದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಆದ ಸೋಮಾರಿತನದ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸುಖವನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಖನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸುಖನೇ ಇಲ್ಲದ ಕುರುಡ್ರು. ಆ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಮೋಗುಣ ಇರ್ಬೋದು. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಮೋಗುಣದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 14, 17, ಓಕೆ 9, 18, 13, 17, 15, 16, 17, 17. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸೊ 18 ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 18 ಹತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ 6 ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ರಜಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಸಹ ದಾಟ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು 12, ತುಂಬ ಜನ 15, 18, ಮೈ ಗಾಡ್ 16, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ 13, 14, 17, 18 ಓಕೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 11, 9 ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 12 ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಜಸ್ಸು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಲಿ ಅವರು, ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಏನೈಕಂ ಭಾವಮವ್ಯಯ ಮೀಕ್ಷತೆ ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿಭಜಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು, ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ. ಧೃತ್ಯ ಯಯ ಧಾರಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗೇ ನಾವ್ಯ ವಿಚಾರಿಣ್ಯ ಧೃತಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ರೌಂಡ್ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 24 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. 10 ನಿಮಿಷ, ಅದರಲ್ಲೂ 9 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಯುಕ್ತೇನ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಯುಕ್ತೇನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಅದನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನ, ಆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸನ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಂಥ ಫಲ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಂಥ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 22 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, 22 ಗಂಟೆ 24ರಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ಅವರು ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಆರತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳೋರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ TV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚಿಂದ ಫಾದರ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ತಾವು ಆ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಸರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಿಡದೆ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನೇ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯರು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 4 ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಮಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ, ಈ 4 ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಣಗಳು. ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಪಸ್ಸು, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ.
ಈ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರೋರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ವಾತಾವರಣ, ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ವೀರತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಚತುರತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಇವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಜ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಸಾಯ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಣಗಳಿದ್ದೇವೋ ಆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಥರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರು, ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಮಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಗ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವರ್ಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಪರಗಳ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅಜಾಮಿಲನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅಜಾಮಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ, ಎಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಶ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರನಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಶೂದ್ರನಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊತೇವೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ 46 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯದ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ರಕರ್ಮಣಾತ್ತಮವೃಚ್ಛಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನ್ಮತಿ ಮಾನವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುವು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಕರ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬಂದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪರರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು 100% ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ ವೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಮೊದಲು ಮರವನ್ನು ಏರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮೀನು ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದು ರಹಿತನಾಗದವನು, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವವನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ಕೂಡಲೇ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಂತೋಷವೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್, 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 hour, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀವೇನೋ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಡೌಟ್ ಬರದೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ನಾಶ್ಚಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನತಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ.
18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ಹೇಗಿದನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಥರದ್ದೇ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ ತೇಜಸ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಸು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಮಿಶ್ರಿತ ಜೀವನ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಳ. ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೋ, ಇವ್ಯಾವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ, ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಧಾಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ್ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತೆಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಡತಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರು ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲದ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದವರು ತಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ದೇ ಹೋಗಿರೋಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫಲ ಬಯಸೋ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಾಶವಾಗದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತನಾದರೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಮುಳುಗು ಹೋಗುತ್ತೆಯೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಾಂಬನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಓದಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಇದನ್ನು ಪಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಂಬನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗಂತ ಬಾಂಬೆ ಎಸೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ, ಭಗವಂತ ಧಾಮಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬಾಂಬ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಂಬ್ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೋ ಗತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೋಕಗಳು ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಪರಮಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ಕಾನವರು ಬುಕ್ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಓದ್ತಾರಪ್ಪ ಬುಕ್ಕು, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ದಾರಿ, ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ತಪ್ಪು ದಾರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರೋ ಜೀವಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದೆ ಜೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಜೀವಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭರತವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಪರಮವೂ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪರಮವಾದ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈನ್ ಪೀಸ್. ಆ ಪೀಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ 2 ಅವರ್ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೃತವಾದ ಸಮಯ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಗುಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಇತಿತೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಖಾಮಿತಂ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತದನಂತರ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು, ನೀನೇನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೂ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು, ನೀನು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ನೀನು ಬಯಕೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಏನಾಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಬಯಸೋದನ್ನ ನೀನು ಪಡ್ಕೊತೀಯ. ನೀನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಧಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀಯ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ನಾವು ಸಹ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸು, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತೇಜಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು ತಥಾಕುರು. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇವ ವೈಶ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವಶ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು. ಸ್ಮರಣಂ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಆಗ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆಯೇ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಹುಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಹಂಗಿದ್ದ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನೀರು ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ವಾ, ಫೋಟೋಕ್ಕಾರಿ ಕೊಡಿ. ಫೋಟೋ ಇಲ್ವಾ, ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಗಾರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅವನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಶಾಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ರತ್ನಾ ಮಾತಾಜಿ, ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಮಾತಾಜಿ. 66 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಾಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋ ಸಾಲ್ದೇನೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರಿಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್. ಇನ್ನಿದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಶರಣಾಗು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಶರಣಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾಪ ಆ ಪಾಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದ. ಯಾರು ಕೈ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ಲೋ ಆವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಗಜೇಂದ್ರ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕರಿತಿದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನನ್ನೇ.
ಭಗವಂತ ಬರೆದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಕರೆದಾಗ, ಶರಣಾದಾಗ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಗೋಕುಲ ಅಂದರೆ ವೃಂದಾವನವನ್ನ ಝಳಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರದೇವ. ಆಗ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 7 ವಯಸ್ಸಿನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಕಿರುಬಳಲ್ಲಿ 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ನಂಬಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ರು. ತನ್ನ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನುಂಗಿದ ಭಗವಂತ. ನರಸಿಂಹನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಅಲ್ವಾ. ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಬದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾಲಿಯ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಥ ವಿಷಸರ್ಪ. ಆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬಂತೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಆವಾಗ ಆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಂದೆ ನಾನು ಹಾವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಾವಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಿಷವನ್ನ ಕಾರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ರೋಷ, ದ್ವೇಷ, ಕೋಪವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಕಾಪಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಶರಣಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಧ್ಯಾನಿತಾ ಹೇಳು ಮಗ್ನ. ಧ್ಯಾನಿತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಇದಂ ತೇ ನ ತಪಾಸ್ಕಾಯ ನ ಭಕ್ತ್ಯಾಯ ಕದಾಚನ ಶುಶ್ರವೇ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ಮಾಂ ಯಸೋಭ್ಯಾಸುಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ್ನ. ನಿಷ್ಠರು ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗದವನಿಗೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿವರಿಸಬಾರದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ. ಭಸ್ಮಾಸುರನಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮಂಗನಗಳಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಕ್ಷಸರು? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಕ್ಷಸರು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತೇಷ್ವಭಿದಾಸ್ಯತಿ ಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ. 69 ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನ್ಯುಷ್ಯೇತು ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾ ಧನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಯಾವುದು ಪರಮ ರಹಸ್ಯ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ರಹಸ್ಯ, ಗುಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನಂಥ ಈ ಪಾಪಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೇವಕನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯನಾದವನವನು, ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕಾ? ಆ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ 18 ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಶುಭ ಲೋಕಗಳ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಆ ಫಲ ಇದೆ. ಏನು? ನೀವು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಶುಭ ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು. ಆ ಫಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ 18 ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಯುತ, ನನ್ನ ಮೋಹವು ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಉತ್ತರ ಏನು? ಭಕ್ತನಾದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಜಪದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದೇನು? ತ್ಯಾಗ, ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 18 ದಿನ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕನಾರು ಓದಿ, ವಾರ
ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ 2 ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ, ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದೋಗಿದ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ವರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಜಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂವಾದವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದೆಂದರೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರಸನೇ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ನಡುವಣ ಅದ್ಭುತ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಸ್ಮಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೀರಲಾಲ್ ಪ್ರಭು. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ. ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಿರಿ, ವಿಜಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಜಯ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ 18 ದಿನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು, 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, 3 ಗುಣಗಳ ಯಜ್ಞ, 3 ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸು, 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1ರಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು, ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕಾರಣ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿ ಜೀವನದವರು ಈ ಥರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೋಭಮಯ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಇವರು ಸಹ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ. Thank you, Mataji. Thank you very much. Thank you so much. I have not done Marina Mataji. Thank you. Just message forward ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಯು ಡಿಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ,
ಅಡ್ಮಿನ್ದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ದೇವಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಝು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಇಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಥ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಾಮವನ್ನೇ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗಾರು ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು 10% ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆದು 10% ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೂವಿದು ಟ್ರೇಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾಮ ಜಪ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರೇ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. 9 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಓಕೆನಾ? ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದ್ನಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಸರಿನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಮ ಜಪದ ಮಹತ್ವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗಿಂದ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ನಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ಇದು 4 ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬದ್ಧ ವೇದವ್ಯಾಸನೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಸಾರಿತಾನೆ ಅವರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 18 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರೋ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫನ್ನ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಪ್ಪ, ನಾವೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಪ್ರಭು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಯಾಕೆಂದ್ರ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರುಚಿಸಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸವತಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಪಟ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಧನೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾರಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅದು ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠಗಳ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 3 years ಇಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮಂತ್ಲಿ 2 days ಇರ್ತೀನಿ. ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ. ಇದು ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಮ ಜಪ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇನ್ನೂ ಓದಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬೈ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಅದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ, ಯಾವಾಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೋ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೋ, ಬೈಟ್ಸ್ ತಗೋಬಿಡೋದು, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಯ ಇದಿಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂದ್ಲಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೂದ್ಲು ತರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ನೀವು ತಲುಪಿಸಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನಂತೂ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆಗಿ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಆಗಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2ನೇ ಸಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸಂತೋಷ ಆಗಾದ್ರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದು, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸರಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅಷ್ಟುನು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುಟಗಟ್ಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟನ್ನೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಟೀಮಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಲದು ಮಾತಾಜಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? 1 ಅವರ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ? ಸಂಸಾರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂನು ನೀವು ಈ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು 1 ಅವರ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಇದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವ್ದು ಇದಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀನೇ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಿವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇದು ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ಗೂ, ನಿಮ್ಗೂನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. 22ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಿಝಸ್ ಎಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಝ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಮೇಲ್ ID ತಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Mataji, the 22nd is the last date for submission of all the quiz. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ, ಅದು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ all the link, all the mobile number should be same for all the 18 quizzes. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1 to 18 should have the same mobile number. ಈಗ in case already those have taken and they have put some wrong mobile number, we are making some amendments in the Google form, which today I'll be completing and I will share the link in Kannada. I'll share that thing like saying that it is updated and this is how they have to change. ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಎಡಿಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಿಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಿಸ್, wherein they will be entering same quiz in the sense they should not change ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುದು, ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶೀಟ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ and then that will not be evaluated. cheating ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay. So that will not be evaluated. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮಾತಾಜಿ. Surely I'll share it shortly by tonight or morning.
Yes, So Mataji. they can change the mobile. They have to see that 1 to 18 should have the same mobile number. Yeah. So And ದಯವಿಟ್ಟು 22nd ಯಾರು last date. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೇನೆ. ಏನು ಯಾವ ಬಿಡು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವತ್ತಿಂದವತ್ತೆ ನನ್ ಮಗಳು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಿಧಾನ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ ನಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇನ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನ್ಗೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕದ್ ಮರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಒಬ್ರು ಕೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ 16 ಚಾಂಟಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂತ. ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಜಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು 1 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, 16 ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ and audio link, any audio link or anything? Audio link, here it is there. Every round you can count. So ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ನಂಬರು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಗಿರ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಆಯಿತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಮಾತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 4 o'clock ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 5:30 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳದ್ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೋಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1-2-3 ಬ್ಯಾಚ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಕೂಲು, ನಂತರ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗೋದು 5ರಿಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಾಗೋಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನ್ಗೆ, ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೇಕದು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದ್ ನನ್ಗೂ ಅನ್ಸಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂತೋಷ. ಹೇಳಿ. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನ್ಗೆ. ಇದು ಶುರುವಾಗೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟ್, ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಆಗಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಂಚಕೋಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ 9 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಲಗದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ನನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ವಾ, 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿನಾನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟುದ್ದಕ್ಕೂನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂನು ಬರೀ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದ ಹೇಳಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇನಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಮಹಾಭಾರತನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಹಾಭಾರತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಗುನವ್ರದ ಹಿಂದಿಯವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. 18 ದಿನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಕ್ ಸಿಗಲ್ವೇನೋ, ಬಿಡು ಬೇಡ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತದು. ನಾನ್ ಕೈ ಎತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕರೀತಾರ ನನ್ನ ಅನ್ಕೋತಿದಂಗೆ ನೀವ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಂತ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ಅದು ನಾವು ಅನ್ಕೋತಿದಂಗೆ ಕರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂತೋಷ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ಗಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರೀರಿ. ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗ್ತೀವೋ ಆ ಗುಣನೇ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಗುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಪಳು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಪದಗಳೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭ. ಅದೇನದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು. ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೋ ಅದ್ ನನ್ಗೇನೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಅನಿಸ್ತು, ಓ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತರ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಏನದು ಸ್ವಾದ, ಅದ್ರ ಸ್ವಾದನ ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ರುಚಿ ಆ ರುಚಿನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ. ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏನದು ನೀವು ಆಗ್ಲೇ 3 ಗುಣಗಳ ಕೇಳಿದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನ್ಸು. 1 3 1 2 1 3 1 2 ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೌದು ನೆನದು ಹೌದು. ನಂಗದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೀರೆ ಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಮಡಿಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ನನಗೆ ನಿಜ ನಿಮ್ದು ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಾಣಿ ಮಾತಾಜಿನಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಋಷಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ತಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿರೋ ತರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋ ತಂದೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಜ. ಅದು ನಾನ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಈಗ್ಲೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನೋಡು ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಬೇಡ, ಏನೇ ಹರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೊಡ್ಬೇಡ ನನ್ಗೆ. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಏಜ್ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿದ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ಗೆ.
ಸೊ ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಎಲ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಗುರು ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಕ್ಬಿಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ರುಚಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಡಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾವ್ ಅದನ್ನ. ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತರಾನೇ ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇವನ ಹತ್ರನೇ, ಅದು ಹಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮನು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. 22ನೇ ತಾರೀಕಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ? 22nd ಇಂದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 24 ಮಾತಾಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 24th ಮಾಡಿದಾರಾ? 24th ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ವಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಲರಾಮ ಈ ಜಯಂತಿ ವಾರ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ ಸೆರೆಮನಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸಾಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಐ ರೇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬುಕ್ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ತಕೊಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪೇಜು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ತಕೊಂಡೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 1-2 ಸರ್ತಿ 2 ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೀ ನಂಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೋ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇವನ್ ದೆನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ I have started reading the book every day. ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I should say that like you were like a window for me through which I have started doing something that I always wanted to do, but ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವನ್ ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ you need examples. So that's what ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. because of you were my first like the CD, the first step that I took, you know, to I released the trailer for the movie. yes. Yeah. I really thank you, because I always wanted to do it and I have not done it. And really thank you so much Mataji. It's all Krishna's will, Samya Mataji. He wanted you to get in. He just wanted you to get in. I'm just a mean for that. That's it. I'm just a mean. I agree. I'm going through all those things. It's all his desire and you deserve it. And you stayed for all 18 days ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ದಿನಾ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಡೂ ಅಡ್ಮೈರ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಏನೋ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾತಾಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ.
ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ 3 ರೌಂಡ್ ಜಪಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹಿಮ್, he'll never leave you, he'll drag you out. So he that's has to, we want to be there. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುದೇನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವರು ವರವೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಶಾಪವೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಸತ್ಯದ ಮಾತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುಂಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಜಲಕಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ನಾನು. ಅದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು 2 ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನನ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾನು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇನೆ ನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಸೊ NITK ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಚಿರಋಣಿನೇ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹುಡೋದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ 18 ದಿವಸದ ಕ್ಲೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವ ಪದಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಮಾತಾಜಿ? ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ನೀವು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಪಗೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರ. ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ. ಕೋಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಯೂಶಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎನಕ ತುಳು ವಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ, ವಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್, ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಉಂಡು, ತುಳಿ ಲಿಪಿ ಯಾನ್ಲ ಮುರಾನಿ ಕಲ್ತನಿ ಆತಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ
ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸರಿ. ಹರೇ ತುಳು ಕೃಷ್ಣ. ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಈಗ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್, ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಈಗ ಶ್ಯೂರ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಕಲಿತೇನೆ ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುನಂದಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುನಂದಾ ಅಂಚಕರ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುನಂದಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧ್ಯಾನಿತಾ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮಗ್ನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ನಾನೇ ನಿಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. 4 ಬ್ಯಾಚ್ನ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ 4 ಬ್ಯಾಚ್ಲು ನೀನು? ಅವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮಾತಾಜಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಮಗ್ನೆ? ಮಾತಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದೌದು. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಸಮಾನ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂಗಾರ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬಂಗಾರ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ಚಿನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಮಾತಾಜಿ ನಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರ ಮಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಂತದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ 16 ರೌಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀನು? 1-2 months ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಂಗಾರ, ನೀನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ 2 hours. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೊದ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ level 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರ, ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿನ್ನ. ನಿನ್ನ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಕಲ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂಗಾರ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲಿಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂಗಾರ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಓಕೆನಾ? ಮಕ್ಳ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಪುನಃ ಸೇರ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ ಬಂಗಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಬಂಗಾರ, ನಾನು NIT ಕಲಿದ್ದೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಸುರತ್ಕಲ್. ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯದುಕುಮಾರ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ್ನೆ. ಯಾರಿದು? ತನ್ಮಯಿ. ತನ್ಮಯಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಹೇಳು ಮಗ್ನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಮಾತಾಜಿ ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಭಗವಂತ ಇಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಳು ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ನಿಜ? ಚಿನ್ನಿ ಬಂಗಾರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕಂಡಿಡ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗ್ನೆ ವರ್ಷಗಳು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ದೇನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆದ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಂಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಕಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಅಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ದೇಹ ಬಂತು. ಮನುಕುಲದ ತಂದೆ ಅಂತ ಮನು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗ ಹೇಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓಕೆನಾ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ? ಮನುವಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಚಿನ್ನಿ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು ಬಂಗಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಗಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಾಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಸಾರಿ, ರೇಣುಕಾ ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆಸಿದೀರ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಶಕ್ಕಂಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಕ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ಮೈ lifetime. And my students also, ಭರತನಾಟ್ಯ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಪ ನಮ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ? ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? Yes ಮಾತಾಜಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಂತ, ಈವನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಸೇವೆನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಾಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಒಂದು ಮಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಮಗುಗೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಸರ್ ಆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಅವಳದೇ ಕೊಟ್ರುನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವಳದ್ ಹಾಕಿ ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂನು ಅವಳಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಾನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳದು ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೆಂತದು ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗಳಗಿ ಅಂತ
ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಉಳ್ಳ ಮಗುನೇ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅವಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ? ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾರಿ ಇದೆಯಾ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ಗೀತಾ ಡಾಟ್ ಹೌದು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿ ಅವಳದು. ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಸರೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಸರ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಮೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೋಡೋಣ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. There might be many cookies. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಗುಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಂತೋಷ. ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದಿರಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಳಂತರ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೇ ತೆರೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪದವಾದ ಇದು, ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 66ನೇ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಬಿಡದಿದ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಾಲದು ಅರ್ಥವಾದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ 18 ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುದು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಯಾವೊಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ನೋಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಂಧಾಮ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಸುಖ ಬೇಡ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷದಿಂದಾನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗೂ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಣ್ತರಿಸಿದ್ರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯವಳು. ಬೇಕಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಮಗಂಗೆ, ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ ಮಾಡ್ಲ. ನಾನ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅಂತದ್ದು ಅವಳಿಗೊಂದ್ ಸೀರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಚಿನ್ನದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯ್ತು ಅಕ್ಕವ್ರೆ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ ತೆರ್ಸಿದಿರಿ, ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಸುಖ ಬೇಡ, ಸಂತೋಷ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಿದ್ನ ಕೇಳಿ, ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ ಕೈಲಿ ಕೊನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರತ್ನ ನಾನು ರಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಾ, ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಾ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನ್ಸೆ ಸರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಭಾವದವ್ರದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಮೊದ್ಲು ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗ್ ಕಣ್ ತರ್ಸಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಹೇಳ? ಹೇಳಿ 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 ಮಾತಾಜಿ. ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ ದಾನವಾಂತಕ ನಾನವು ತಪಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ ಕಲಿಯುಗದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಲು ಕಲಿಯುಗದಿ
ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನ್ನಲು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಜಪವಂದಿರಲು ಓಡಿ ಬಂದು ಈ ಭಕ್ತನ ಸಲಹುವ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಓಡಿ ಬಂದು ಈ ಭಕ್ತನ ಸಲಹುವ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಯಾರ್ ನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗೂ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅನ್ಬೋದು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮಾತಾಜಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನೇ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಎರಡನ್ನು ಬಹಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಅಜಮೇಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟನ್ನೆಯ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಜಪ ಒಂದಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಳನ್ನ ದ್ರೌಪದಿನ ಸಲಹದಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಏನಿದ್ರು ಮರ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತದ್ರೂ ಅವಳಿಗೂ ಕೇಳ್ದೆ ಈ ಭಕ್ತನ ಸಲಹೋಸ್ಕೋಸ್ಕರಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬೇಡ, ನಾಮ ಜಪ, ನಮ್ಗೇನು ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಜಪ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಗವತಂ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ನಾನು ಇನ್ನು ಭಾಗವತಂ ಪೂರ್ತಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಓದನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಖಂಡಿತ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮಂದೋ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ವಂತ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋರೊಳಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿವತಿ ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಧಾಮಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಸುಖ ಆಗೈತ ಏನೂ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೇ ನನ್ ಸಾಕ, ಅವನೇ ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಮನ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಇದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಂಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ತಾಮಸ ಗುಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ತಿರ್ಸಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಚನ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮುಂದಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗಾರು ನಾವೊಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು ಪಾಪನೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಪಾಪನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗಿನ್ನ ಇನ್ನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ 16ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಯ್ತಾ. ನನ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಸೊಸೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ದೇವ್ರದ್ದೇ ಓದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಾ ಅದು ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕ, ಜನಾರ್ದನಾಷ್ಟಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ 2 ಸಲ ಓದಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಡುವಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿನೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಣಿಯಿಂದ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಂಗೇನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಲದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ ತಿರ್ಸಿದಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರಿದು ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ, ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಭಾಗ್ಯನ ನಾನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ. 90 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಿವೋ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ಈ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಪಂದಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವತಮಲ್ಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮುಂತರದಲ್ಲ, ನಾ ದಿನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ, ಜೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುದು ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರಲು, ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡದು ಆಯ್ತಾ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಮಗಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ತು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದಾನು ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿವ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಅದೇ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವ್ರೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೇನ. ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು, ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮೇಲ್ ID, ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? ಮಾತಾಜಿ, ಇಮೇಲ್ ID ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 1 4 2 ಏನೋ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ. ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಪ್ಪರಿವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸಹ. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಹರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಭಗವಂತಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾರ ಮೇಲೂ ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಏ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಏ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 18 ದಿನ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಜಾರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಯಾವ್ದು ಕಿವಿ ಹಾಕೋದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳೋದಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. 18 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂತೋಷ. ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, 2ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಆಫ್ಟರ್ ಜಪ ಆಫ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ರೇ ಲಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೀ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ? ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ರು, ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥನೇ ಅದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವಕಾಶನ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಭಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಇದು ಶಿವನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವನಾಮ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂದ 2 ಒಂದೇನಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲಾದ್ರೆ ಶಿವ ಮೊಸರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವು ಶಿವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಲು ಮೊಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಶಿವನಿಗಿರೋದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಾತಾಜಿ ನಂದು ಇದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ 2 ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆತರ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಂಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ 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 ಮಾತಾಜಿ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ
ಹೇಳಿ ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, he'll just take a screenshot and send to you. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, we can try ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ಗೇನು ಕಳ್ಸಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿ. ಅದು ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. 1 to 17 ವರ್ಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1 to 17 ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 13 ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಂಗೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾಕಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಸುರನ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ, ರಾಕ್ಷಸನ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟವರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ವಿಷನೂ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಾಗ 2 ಅವರೇ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಫಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಸುರರು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಮೋ ಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಜಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ನಾವು. ಬಟ್ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಪ್ರಭುಜಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ನೀವ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿರೋ ಬಯಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಮಾತಾಡಿ. ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಕೇಳ್ದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಸಾವನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಯಸಿ ಸಾಯ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ರಾಕ್ಷಸರಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜೈಲಿಗೆಲ್ಲಾರನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೇ ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು
ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿದ್ದು ಮಕ್ಳು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಯಾರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಈ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಯಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾನಸಿಕ ಧ್ಯಾನವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ದೇವರ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ಯುಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತರ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ನಾಮ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸೋ ಥರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ಜಪಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಗ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹರೇರ್ ನಾಮ ಇವ ಕೇವಲಂ. ಇವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ದೊಡ್ಡೋರು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೇಸ್ಡ್. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿನಾ ನನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ, ಸೊ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ವಿತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಬಟ್ 10 times 20 times ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಟ್ವೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ 108 times. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ, ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು
somehow nan 18 days I mean I'm really happy nan 80 days complete ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ and really thankful today ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಅದು I was like I was ಒಂಥರ I was like ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ I will not be because ನಾವು ನಿಮ್ನ ದಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ so we always been seeing you, we are missing you. I mean the first step to Bhagavad Gita is through you Mataji, really. I mean lot of things, ತುಂಬಾ questions, understanding absolutely ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. A lot of things ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು always feel that. But then really grateful Mataji, thank you so much. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಯು ಚೋಸ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೇವ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ seriously we were lucky enough ದಿನ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and I really tell you because ನಾನು ಸುಮಾರು especially ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಾಗ I couldn't sleep that night properly. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, it was so much into me. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ಥರ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಗೇವ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಸ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಶ್ಯೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ಯಾಕೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? No, I got disconnected, Mataji. Sorry, Mataji. Oh, you got disconnected. Okay, you are not. Call from the quiz team that was there. By the time I just kept this on hold and spoke to them, this got disconnected. Okay, Mataji. ಧ್ಯಾನಿತಾ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮಗ್ನೆ? ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಧ್ಯಾನಿತಾ? ಮಾತಾಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವೇ ತಕೊಳ್ಳುದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, who is going to take advanced classes? Mataji, I think Sivasana Prabhuji is taking that. So Mataji, Kannada and Hindi I am aware about. Kannada only Sridhar Prabhuji, no? I think only Sridhar Prabhuji, I guess. I am also not so sure, but Sridhar Prabhuji is taking for sure. Shobhamaya Mataji is not taking Mataji. I didn't check out that. No. Actually, Mataji, what happens in advanced classes? It is not one single Prabhuji or Mataji. It is keeps changing every week. It keeps. So how it is happening, I'm not sure about that. Kannada advanced class, Mataji. Hindi and English I'm aware about. I don't know about Kannada. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಜನಿತಾ ಮಗ್ನೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾನೊಂದು ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಅದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಿಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಇಂದು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಅದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಜಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂತ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಸ್ಕೋರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ತಗೊಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ 18 days ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗದಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ID, ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಕೋರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೇಳಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ,
ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರು 7ನೇ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದೇ 7th. ನೀವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಹೇಳ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅವರು ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಫೋರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇನು ಅವ್ರು ಏನೋ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಸೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಟು ಮೈ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನೀವು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಇದ್ರ ತರ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ 18 days ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವುದು ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು 2 ಈಗ 9-10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 14th ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 14th ಬ್ಯಾಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ level 2. ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 to 6 ತನಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 15th ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಫಸ್ಟ್ 7th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 to 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. 1 to 6 ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಇದು ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನೀವು ಈಗಿರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ತರನೇ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 1000 members ದೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 1000 members ಇನ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ನೀವು 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ವೇರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 to 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 7. ನೀವು 7 to 18 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 to 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ 18th ವರೆಗೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರು 18 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ 1 to 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು 18th ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಎಸ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀಲ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲಿಂಕು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು 18ನೇ ದಿನದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ 18 ಕ್ಲಾಸು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ ಲಿಂಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 18 ದಿವಸದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾಗ ರಜೋಗುಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಬರೋದೇನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯಾರನ್ನಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಜಗುಣದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಫಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ಅದು ಅವನ ಫಲ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಲ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅದು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸುನೈನಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಪಾಪ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ದಾಟೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಜಸ ಗುಣ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಆಸೆ. ಕಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದು? ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕಾಮ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಭಗವಂತ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೇನು ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವ. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರಲ್ವ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕಾಮ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದಾಗಿರೋದ್ ಕಡೆ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ, ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಅವನಿಂದನೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 14 ಲೋಕ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಪುಣ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಪನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದಂಥ ಜೀವನವನ್ನ, ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ರಜಸಗುಣನ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಬೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಹೇಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶರಣಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ ಮುರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರಣ ಆದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಶರಣ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ದಾಟುವುದು ಸುಲಭ, ಯಾವುದೂ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಸುಲಭ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಜಸಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅವರು? ಸುಧಾಮ ಬಂದರು, ಕೇಳೋಣ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಬಡತನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ, ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ಏನಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಸುಧಾಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಬಯಸಿದ್ದು ಆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ. ಪರಶುರಾಮ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದು. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಂತಲಾ ಮಾಚಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರದೀಪ we are all born in great motherland and also we all had great time with you madam until the day today with beautiful blessings and teaching of Bhagavad Gita. I love Lord Shri Krishna Paramatma. Thank you so much Mataji, we are blessed. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೋಹಿತ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿವೇಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿರಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿವೋ 1904 ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ 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 ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿನೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಜಿಗಳು ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀರಾಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರದೀಪ್ ML ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಮುರಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಬು ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಣಾಮಸ್ ಟು ಗೀತಾ ಗುರುಜಿ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟು ಆಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಬು ಪ್ರಭು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಫಿನಿಶ್ ಕ್ವಿಜ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಶಾಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸೇವಾ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರ್ಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು, ಸುನೈನಾ ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಥಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು, ದೆನ್ ಜಯಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭು, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ HS, ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕ್ಲಾಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ದೇವರಾಜ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿರಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಮೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಬು ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ ದ ಓಕೆ. ಮೋಹನ್ ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ. Yes, Mataji. Mohan Kulal Prabhuji has a question. I've actually on the WhatsApp chat also, Mataji. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mataji, he has got only one chapter. He has got 30 score. Will he get a certificate? No problem, Mataji. Aggregate is 40%. Aggregate should be 40. Okay, Yeah, Mataji. 40. So not a problem. ಮೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಭು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 30 ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ? ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಧ್ಯಾನಿತಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ. ಹೀರಾಲಾಲ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, learn from you, thank you. Neelam Mataji for your help, thank you. Really appreciate all your help for dedicating your efforts. Tumba santosha. Will be helpful if you can share PDF soft copy of 8th and 9th chapter. Thank you once again. Mataji, once more please send all the chapters PDF, Mataji, once more for the last time. Everything. All Mataji. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು PDF ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿಗೆ. All 1 to 18 you are asking, or at least 1 to 18 at a time you just send it, Mataji. Let them keep it, okay? Because many have asked that. Yeah. So ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ನೀವು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಹ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ. ದೆನ್ ಹೂವಿನಿಂದ ನಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ದಯೆಯಿಂದ ಆದ ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ವರ್ಣನಾತೀತ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ರತ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Samya Mataji, you will always cherish the session throughout my life. Thank you so much. Please Mataji, please, if you forget me also, I don't mind. Don't forget Krishna. That is the only request from our side. Kindly please keep your mind and heart fixed on Krishna. We all can reach him as soon as possible. Hare Krishna. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ 9 to 10 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನನಗೆ ಶಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋರು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಧು ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಾನು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಚೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 9 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಚ್ನೇ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಂ ಅದೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಚನ್ನೇ ತೊಗೊತೇನೆ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಇದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. Madhu Vivek Prabhu, shall we join the same class again? Yes, Prabhuji, you can join how much our time you want. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿತೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವ್ ಈ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು 84 ಜನ್ಮನು ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನ ದೇವ್ರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಮಾತಾಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದು ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನವರು. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಅನ್ನೋ 3 ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಾಖ ಇರುವಂತ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪಗಳು ಇದ್ರೆ? ನಿಜ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನರಕಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಜನ್ಮಕ್ ಬಿಡ್ತಾನ ದೇವ್ರು? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಅದೇ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಮಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನೃಗಮರಾಜ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲ್ಲಿ ಜನ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೋದ್ ಜನ್ಮದ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುತ್ತಾ? ಅದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರುನು ಅದು ಪಾಪ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ ಪುನಃ ನಾವು ಪುನರ್ತಿ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಮ ಫಲಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿತೀವಿ? ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಇರುತ್ತಂತೆ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೊಂದು ಗಳಿಗೆಲೂ ನಾವು ಒಂದ್ ಪಾಪ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ತರ ನಾವು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣಲಿಂದ ಈಗ ಆ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣಲಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲ್ಸ ದುಡಿಮೆ ಬಡಸ್ಗೆ ಇದೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಐಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪನ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಜನ್ಮ, ಈ ಅವಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೆಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಕಷ್ಟವೆನ್ನಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಏನಬಾರದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಪಾಪನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನನ್ನೇ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವ್ ಏಕಾದಶಿದು ನೆನ್ನೆದು ಕತೆ ಓದಿದ್ರೆ, ಆ ಏಕಾದಶಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ್ಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಹಾನ್ ರಾಜ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ ಗಂಡು ಮಗು ಇಲ್ಲ, ಅಂತದೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರು ಮತ್ತೆ ಹಸು ಬಂದು ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಡಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಾಜ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ, ತನ್ನದಲ್ಲದ ಆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕರುವನ್ನ, ತಾಯಿಯನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ದಾಹ ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಫಲವನ್ನ ರಾಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಪಾಪ, ಹಸುನ ಓಡಿಸಿದ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಪಾಪ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನೇನ್ ಮಹಾನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತನಾ? ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏಕಾದಶಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಥೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಪಾಪಗಳ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ ಸುತ್ತ, ನಾನೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಬರೀ ಭೋಗ 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 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ
ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಇವಾಗ? ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಮಾಡ್ಲಿ. ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಜನ್ಮ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರೋದ? ಅದ್ ನಮ್ ಕೈ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಜಪ ಯಜ್ಞ. ಹಾ, ಜಪ ಯಜ್ಞ. ಸರಿ, ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಿ ನಮ್ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮನ್ಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಮರವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೀಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮರವಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬದುಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಸೊ ಆ ಮರವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ನಮ್ಗೆ ಅದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ವರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಈ ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಳುನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು 18 ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆಗ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ 12:30 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಪಾಪ ಮಲಗುದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ನೀವ್ ಮುಂದಿನ ಸಲನು ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ ಪುಣ್ಯ, ನಿಜವಾಗೂ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ. ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ ನಿಜವಾಗೂ ಪುಣ್ಯ. ಶಾರ್ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾರ್ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನನ ಹಾಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಯಪ್ಪ ಛೇ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ನಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ 1 to 17. ಮಾತಾಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಕಳ್ಸಿರೋ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ID ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಆಲ್ ದ 18 days ಆಫ್ ಯೋರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಂಜುಗೌಡ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾಗರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಮೇಲ್ ID, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ದಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಜಯ ಶುಭ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟು ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಜಯ ಶುಭ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೇದಾನಾಥರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ 18 ದಿನದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಲೇಬೇಕು, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆನೂ
ರಾಜನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೇನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಲಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಡೀಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ 18 ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ, ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗದ ಸುಖದಿಂದ, ಈ ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಮೇಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಇಮೇಲ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ, ಯು ರೇಸ್ಡ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. No, Mataji, again I got disconnected because of other call. No problem, Mataji. You want to say something, Mataji? No, Mataji, nothing, Mataji. I just want to tell you that I'm there. If anything, any doubts are there, I'll be there. No, Yes. Mataji. Thank you so much. You are awake for such a long time, Mataji. Thank you so much for being with me for 18 days, sir. Thank you, Mataji. Thank you very much. It was really a very good journey for me also, Mataji. Learning everything. It's like Thank you so much, Mataji. so many batches attending also, Mataji. Every time we get to learn so many new things, Mataji. On Yeah, hearing Mataji. Thank you so much, Mataji. Thank you for being with us. Thank you so much. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗಾರು ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸಾರಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ की जय, इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद की जय, ಮತ್ತೆ ಹರಿನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕಿ ಜೈ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.